اور وہ باتیں زمین کی نہیں، فضا کی ہیں، خلا کی ہیں، عرش اولا کی ہیں۔ سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا۔ ہاں میں خیبر کی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا، اکثریت جانتی ہے۔ تاب سمک اتری ہوئی تھی دیواریں، یعنی پانی کی گہرائی تک، جی ہاں، چٹانیں تراش تراش کر خیبر کی بنیادیں اٹھائی گئی تھیں۔ سیسا، کلی، پتھر، آجر، گچ، یہ مثالہ استعمال ہوا ہے خیبر کی تعمیر میں۔ کیوں؟ یہودی تھے، عالم بھی تھے۔ کسی عالم نے پہلے بتا دیا تھا کہ کوئی مرد کردگار ایسا ہے کہ تمہاری بربادی اس کی انگشت شہادت میں چھپی ہے۔ مرحب کے بارے میں تو آپ سنتے ہی ہو کہ اسے 39 دن تک تو اترنے کی بھی زحمت نہیں کرنا پڑی۔ ہاں اس نے سمجھا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہے۔ اوپر سے دریچے سے کھولا، جھانک کے بولا اتروں؟ فرمایا تو نہیں اگر اترنا چاہتا تو میرا دل دل مچل رہا ہے تیری چوٹی پہ اترنے کو۔ چونکا، نیچے اترا، منہ سے کف بہاتے ہوئے، انا الذی سمتنی امی، مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ جاگنا میں سے کون نہیں جانتا کہ علی بادشاہ نے جواب میں کیا کہا، حالانکہ نام تو علی ہے۔ ساری زندگی پیرزادہ صاحب علی نے یہی کہا، اما تعلم انا ابن ابی طالب، کیا نہیں جانتے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار علی نے اپنا نام علی نہیں لیا، دکھاؤ کہیں اور ایسا کہا ہو۔ کو چیلنج ہے، پہلی بار بھی یہی کہا، آخری بار بھی یہی کہا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ میں شیعہ کتاب کی بات ہی نہیں کر رہا۔ علامہ برہان الدین حلبی اہل سنت کا علامہ ہے، اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں علی کا یہ کہنا علی کے علم غیب کی دلیل ہے۔ کیوں؟ ان مرحبا راؤ فی المنام ان اسدا افترسہ، اسی رات یعنی آج کی رات مرحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیر نے اسے پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ علی نے کہا جس شیر نے پھاڑا تھا وہ میں ہوں، وار کر۔ فرمایا پہلا بدبخت دیکھا ہے جو موت احمر سے کہہ رہا ہے کہ وار کر۔ علی پہل کر لے تو موت بھی وار کرنے کو ترستی رہ جاتی ہے، تو پہلے حسرت پوری کر۔ پنڈی والوں، بہت کم زخم آئے ہیں خیبر شکن کو، ان میں ایک اس دن بھی اس نے وار کیا میرے مولا کو، جبین وحدت مکین پہ زخم آیا، زخم آیا، علی دل دل کی رکابوں میں کھڑے ہوئے۔ اسد ذوالجلال بپھرے ہوئے نورانی شیر کے پیکر میں آیا، رکابوں پہ زور دے کر علی نے تلوار اٹھائی۔ تمہیں بڑا پیار ہے مرزا دبیر کے کلام سے، میرے سامنے ان کے 2-3 شعر آ گئے ہیں، پڑھ دوں؟ مرزا دبیر پیرزادہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہی زخم لگا بازو مصطفیٰ کو غرض آ گیا جلال، بازو مصطفیٰ کو غرض آ گیا جلال، منہ ہو گیا جلال جہاں آفریں کا لال، اور اٹھ کھڑے تھے غیظ میں سورے بدن کے بال، اور پھر شاہ ذوالفقار نے تلوار لی سنبھال، آئی ندائے غیب سے از جلد ناگہاں، جبریل و میکائیل و سرافیل کو کہ ہاں۔ بیٹھے ہو یا اٹھ گئے ہو؟ فقط جبریل نہیں، 3 فرشتوں سے اللہ نے کہا، جبریل ہو، میکائیل ہو، سرافیل کو کہ ہاں، تھامو علی کے ہاتھ کو جلدی فرشتگاں، عرصہ کیا تو عالم ایجاد پھر کہاں۔ ایک فرشتے کی طاقت کا تو پتہ ہے نا، 600 ضرب 600 میل کا خطہ تھا
मदाइन लूत का, जो जिब्रील ने अपने शहपर मलकूती की एक नोक पे उठाया, जाफर नकवी एक नोक, सारी रात बाकर उठा के खड़ा रहा और कहता है मुझे लगता है मैंने खाली पर उठाया हुआ है। ये है एक की ताकत, ऐसे दो और भी शामिल। देखना, थामो अली के हाथ को जल्दी फरिश्तगां, अरसा किया यानी देर लगा दी, अरसा किया तो आलम ईजाद फिर कहाँ। अब मेरा हाथ समझियो, हैदर के हाथ को बस एक ज़र्ब काफी है इस कायनात को। अब मेरा हाथ समझियो, हैदर के हाथ को बस एक ज़र्ब काफी है इस कायनात को। आओ, ये अब्बास के अलमों की जमानत, बस अभी हाथ यही था, फरिश्तों को आने में देरी कितनी लगती। मेकाइल ने अली की कलाई पकड़ी, पूरा जोर लगाया पीछे झटकने को, इसराफील बाजू से लटक गया, जिब्रील ने एहतियातन पर जमीन पे रखा, बर के अजल बन के गिरी, मरहब के सर पे खोद, खोद के नीचे पत्थर, पत्थर के नीचे मिग़फ़र, मिग़फ़र के नीचे सर, सर के नीचे गर्दन, गर्दन के नीचे सीना, सीने के नीचे शिकम, शिकम के नीचे ज़ीन, ज़ीन के नीचे घोड़ा, घोड़े के नीचे ज़मीन, ज़मीन के ऊपर जिब्रील का पर। बस यूं गिरी, जिब्रील के मुंह से हाय निकली, काटा, बस मरहब का मरना था। और हदीसों में है कि अगर जिब्रील ने पर बिछाया ना होता, जमीन दो हिस्सों में बट जाती, वक्त से पहले क़यामत आ जाती। जल्दी से अहले खैबर ने दरवाजा बंद किया, आलिमाना ज़मानत से कह रहा हूं पीरज़ादा साहब, ये दरवाजा सोने का था। खैबर का दरवाजा सोने का था, हाँ, जिसका एक ताक अली ने ऊपर फेंका, एक लश्कर में बांटा। नहीं, दो काम तो यारों में कर नहीं सकता। पूरी आलमाना ज़मानत और तहकीक के बाद कह रहा हूं, 8700 बंदा मैदान खैबर में था लश्कर इस्लाम का। है, जब काम से फारिग हो गए अली, दरवाजा उठा के ले आए। या अली क्यों लाए? या रसूलल्लाह, आपके लश्कर की गुर्बत जो दूर करना है। लोग हैरान होकर कह रहे हैं, इतना वजनी दरवाजा, ये सोना काटेगा कौन? ऐसे तो कोई औजार ही नहीं है। बस उसका ये कहना था। अली ने यदुल्लाही हाथों से दरवाजे के टुकड़े तोड़ना शुरू किए, पिघलते हुए मोम की सूरत में 8700 हिस्से बना के जब खैबर शिकन फारिग हुआ, शक करने वालों ने एक एक हिस्सा तोला, किसी में रत्ती का फर्क नहीं निकल सका। ये हाल हुआ ना मिर्जा जी। और दूसरा सुनना यही है ज़ैगम कि आज तक पीरज़ादा साहब पलटा नहीं। ये जो अगली बात कर रहा हूं, ये किताबों में नहीं है। हाँ, मेरी दयानतदारी है, जो किताब में नहीं है मैं कह दूंगा, मेरी अपनी सोच है। आपका मुत्तफक होना जरूरी नहीं, सुन लो, अच्छी लगे मान लेना, नहीं तो मेरी तरफ लौटा देना। मैंने पीरज़ादा साहब जब बैठ के सोचा कि वजह क्या थी, एक जमीन पे बांटा, एक ऊपर फेंका, आज तक पलटा नहीं। मेरी सोच रईस भाई ये है, हो सकता है इस फैयाज़ अज़ल के ज़हन में ये बात आई हो कि मैं नमाजें पढ़ता हूं, गदागरों के रूप इख्तियार करके फरिश्ते अंगूठियां ज़कात में लेते हैं। लगता है साहिब जूदो करम ने इसीलिए दरवाजा फेंका हो कि ओ ज़कात मांगने वालों, आज अली का सदका भी खाओ। मतलब मैं नहीं थकना, उखाड़ा खैबर। और जैसे रसूल ने कहा था कि जब तक कलमे की आवाज न गूंजे तलवार नियाम में नहीं डालनी। हाँ, अमान मांगी गई, खैबर शिकन ने बेनियाम तलवार बर्ज नियाम में छुपा ली। मेरी तरफ देखना, एक ऊपर फेंका, पहले बता चुका हूं, एक को सर से पीछे फेंका। बहुत दूर बनी हुई थी खंदक,
खंदक भी खोदी थी यहूद खैबर ने, जिससे घोड़ा गुजारा था खैबर शिकन ने। खंदक पे जाके गिरा दरवाजा। अली ने पुल बनाने की नीयत से जागना, दरवाजे को खंदक पे रखा। 2 अंगुष्ठ 2 उंगलियों के बराबर, दरवाजा छोटा था, खंदक बड़ी थी। अली ने दरवाजा खंदक पे रख के साथ 2 अंगुलियों की टेक लगा दी। फिर फरमाया लश्कर इस्लाम बड़ी दौलत है खैबर में, जाओ लूटो। पहले तो 8700 आदमी में भगदड़ मची लूटने के लिए। किसी के पास सोना, किसी के पास चांदी, किसी के पास जवाहर, किसी के पास ज़रबफ्त, किसी के पास हरीर, किसी के पास रेशम, किसी के पास गल्ला, किसी के पास अजनास। जितने जानवर मिल सके खैबर के कले से सारे लाद लाद के। फिर दादा साहब मैंने यहाँ तक भी किताबों में देखा है, बाज लोगों ने अली का जोर आजमाने के लिए रेत और पत्थरों से खच्चर लाद लाद के पुल से गुजारना शुरू किए कि देखें तो सही अली बोझ बर्दाश्त करता है या नहीं। जो उंगली के इशारे से जहन्नम के पुल से करोड़ों मवालियों को गुजार दे। ये पुल क्या हकीकत रखती थी, मेरी तरफ देखना। जब पार उतर गए कुछ लोग, या रसूलल्लाह आखिर अली में ताकत कितनी है? सिसकी नहीं लेता, थकने का नाम नहीं लेता, ये नहीं कहता कि बोझ कम डालो, मुतमैन है। ये तो बात थी आम लोगों की। एक 500-600 साल का बूढ़ा भी था, उसने गौर से देखा, भागम भाग रसूल के पास पहुंचा। या रसूलल्लाह इन बातों को छोड़ो, सलमान इन बातों पे हैरान नहीं होता। जो बोझ से सिसकीले वो अली कैसा। मुझे तो हैरत इस बात की है, अली के पांव खंदक की जमीन पे नहीं हवा में है। अली के पांव हवा में मुअल्लक हैं। सलमान ने कहा, ये कहना था, रसूल ने कहा सलमान भूल रहा है तू, हवा में नहीं है। या रसूलल्लाह मुझे तो हवा दिखाई दे रही है। फरमाया करीब आ, बिला तशबी 2 पोरें सलमान की आंखों से मस की रसूल ने। फरमाया अब जाके देख। देखा तो जिब्रील ने पर फैलाया हुआ है, शाह पर जिब्रील पे अली के पांव। तुम हर मजलिस में हर वक्त हर पढ़ने वाले का इम्तिहान लेते हो, पढ़ने वालों का भी हक है कभी कभी तुम्हारी समाज का इम्तिहान लें। अब मैं इम्तिहान लेने लगा हूं कि कौन कितने पानी में है, किसको अली किस कदर रास आता है। बस ये कहना था, देखना था। अली जिब्रील ने पर बिछा रखा है, क्यों? फरमाया जिसने बिछाया है उससे पूछ, मैंने तो नहीं बुलाया, मैंने जिब्रील से नहीं कहा कि पर बिछा, इसने खुद बिछाया, अपनी ख्वाहिश से बिछाया। ऐसे पूछ, सर उठाना हलाल जादो, हलालियों की तरफ सुनना और हलाल जादों की तरफ फैसला करना। सलमान देख कर कहते, भाई जिब्रील, जी भाई सलमान, मेरे मौला के कदमों के नीचे पर क्यों बिछा रखा है? जिब्रील मेरी करोड़ों साल उम्र है, अल्लाह ने मेरे परों में कलमा लिख रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिख दिया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख दिया था, कलमा अधूरा था। मैं रोज अल्लाह से कहता था, पालने वाले कलमा पूरा कर, पालने वाले कलमा पूरा कर, पालने वाले कलमा पूरा कर। अल्लाह मुझे जवाब ही नहीं देता था। आज अली ने पुल बनाई, आवाज़ कुदरत है जिब्रील, मुरादों के बराने की घड़ी आ गई, अली की पापोश के नीचे पर रख के कलमा मुकम्मल कर ले। समेट लिया। आखिरी बात सुनो, खत्म हो गया मेरा बयान, खत्म हो गई जंग। जमीन वाले अलग मुबारक दे रहे हैं रसूल को, आसमान वाले अलग। आसमानी मखलूक का सरदार मुबारक देने आया। ये बात बताने वाली नहीं, देखने वाली है। देखोगे तो समझ में आएगी। आसमानियों का सरदार कौन है? हाँ शाबाश, जिब्रील। जिब्रील ने देखा कैसे मुबारकबाद दी, या रसूल अल्लाह मुबारक हो। जिब्रील ये क्या हुआ? बाजू क्यों दबाया हुआ है, पर क्यों थामा हुआ है? ओ या रसूल अल्लाह, मिकाईल और इसराफील अली का हाथ नहीं रोक सके थे, बड़ी कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन उचटती सी तलवार मेरे पर से भी छू गई थी। उसी का दर्द हो रहा है।
ادھر جبریل یہ کہہ رہا ہے، ادھر سے صفیہ بنت حیی بن اخطب، خیبر کا جو سردار ہے، عام طور پر پڑھنے والے جس کا نام حی بن اخطب لیتے ہیں، حی غلط ہے، حیی بن اخطب، اس کی بیٹی قلعے کے سردار کی بیٹی تھی، ماتھے پہ پٹی باندھے یہ بھی رسول کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ مبارک صفیہ تجھے زخم کیسے آیا؟ یا رسول اللہ جب علی نے باب خیبر میں انگشت امامت گاڑی اور اس کا زور تولنے کے لیے اسے جھنجھوڑا، میں قلعے کی چوٹی پہ تخت پہ بیٹھی تھی، جیسے کمزور سی شاخ کو زوردار آندھی لرزے میں لاتی ہے، پورا قلعہ ایسے لرز رہا تھا، میں ماتھے کے بل گری، گرتے گرتے تخت کا کونا لگا، میرا ماتھا پھٹ گیا۔ جبریل حیرت سے صفیہ کو دیکھ رہا ہے، صفیہ حیرت سے جبریل کو دیکھ رہی ہے، دیکھنا میری طرف۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا، یا صفیہ یا جبرائیل، ان علی عظیم الشان عند اللہ، علی کی شان اللہ کے نزدیک اس سے کہیں عظیم تر ہے۔ تم نے قلعہ خیبر کو زلزلے میں دیکھا، لما اہتزن الباب وحز الحسن اہتز الارضون السبع واہتزت السماوات السبع واہتز عرش الرحمن غضبا لعلی علیہ السلام۔ اگر کتاب کے فکرے نہ ہوں، میری زبان جہنم کے کتے چبائیں، ورنہ تو جان اور تیرا نبی جانے۔ رسول کہتے ہیں جیسے ہی علی نے انگلی گاڑ کے باب خیبر میں اسے جھنجھوڑا، پہلی زمین ہلی۔ پہلی زمین، جیسے زمینیں ایسے ہیں جیسے پیاز کے پردے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، پہلی کا ہلنا تھا، دوسری ہلی۔ فرمایا ساتوں زمینیں ہلی، واہتزت السماوات السبع، ساتوں آسمان ہلے، اور جبریل صفیہ حتیٰ کہ حد ہو گئی، اہتز عرش الرحمن غضبا لعلی علیہ السلام، علی کے غضب کے ڈر سے عرش لرزے میں تھا۔ بس زیغم علی توحید بچاتا ہے، منکر علی کی کمزوری سمجھتا ہے۔ چند راتیں پہلے میں نے مولا کا فرمان پڑھا تھا، اور اسی کو منکر سامنے رکھتے ہیں کہ ما قلعت باب خیبر بقوۃ، میں نے خیبر جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، ربانی طاقت سے۔ پتہ یہ فکرہ کیوں بولا تھا علی نے؟ علی نے خیبر فتح کیا، رسول کی خدمت میں آئے، رسول نے تھپکی دی، یا علی شاد باش، آفرین، مرحبا، تحسین، تو نے توحید اور رسالت کا بھرم رکھ لیا، تو نے اسلام کی آبرو بچا لی۔ کہا یا رسول اللہ تیری رسالت کی قسم 40واں دن ہے، میں نے کچھ کھایا نہیں، مسلسل روزے سے ہوں۔ فرمایا 40 دن ہو گئے ہیں، کون تو خمیسن، میں خالی پیٹ ہوں، خالی شکم ہوں، مسلسل روزے سے ہوں۔ فاستعظموا لامرہ، لوگوں کے دل میں شک ہونے لگا جو 40 دن سے روزے سے ہے، پھر بھی ہزاروں من کے وزنی دروازے کو یوں پھینکا، ایک کا پتہ نہیں، ایک کو ٹکڑوں نے بانٹ دیا، یہ بندہ نہیں خدا ہے۔ علی نے کہا، میں نے جسمانی طاقت سے تو نہیں اکھاڑا، ربانی طاقت سے اکھاڑا۔